inviting you to enjoy the English second paper class of class 9 and 10. Today I am going to discuss another interesting presentation with you. My dear students, follow the whiteboard. There is written a sentence, and in this sentence there is two finite verb, and here is another finite verb. My dear students, and here is two subject, I and who. This is also relative pronoun used as a connectors. My dear students, I know who is your father. If I want to divide the sentence into two parts, what we can get from this is a part and this is another part. I know, subject plus verb, and there is a subject plus verb plus extension. In both parts there is subject and verb. My dear students, follow me. In this situation, what can we do? This is a sentence, bigger sentence. এটা হচ্ছে একটা বৃহত্তর সেন্টেন্স। এই বৃহত্তর সেন্টেন্সের যদি আমরা আলাদা করি, দুটো ফাইনাইট ভার্ব আছে, এখান থেকে এটা একটা অংশ এবং এইটা একটা অংশ। এই দুটো অংশকে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা কি বলতে পারি? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই বলবে, এটা বলতে পারো, খুব সহজেই জানো, এটাকে বলে এটা একটা ক্লোজ এবং এটা আরেকটা ক্লোজ। সুতরাং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে আলোচনার বিষয়, আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দ্য ক্লোজ। My dear students, the clause. So today I will discuss with you about the clause, the different kind of clause or the classification of clause. Before going to the discuss, I am asking you, my dear students, how are you? I think all of you are very fine by the mercy of Allah. I am so sure. My dear students, at first you can ask, or a question can come to your mind, what is clause? This it's a general question may come in your mind, what is clause? In the meantime, or I told you that this is a part of a sentence, I know, and it's the another part of this sentence, who is your father. And the both parts, there is subject and finite verb, or we can say that subject and predicate. My dear students, so a clause is a part of a large sentence. So I told you that this is a clause, I know, and who is your father, this is another clause. So in this sentence there is two clauses. Sometimes there is more than two clauses, but here is two clauses. So, my dear students, this is a clause and this is another clause. In both clauses there is subject and predicate. So, we can say that a clause is a part of a larger sentence which has a subject and a finite verb, or which has a subject and predicate. Can I make you understand? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি? আরো একবার বাংলায় পরিষ্কার করে বলি যে ক্লোজ হচ্ছে, তাকেই ক্লোজ বলে যখন
অথবা খুব সোজা করে আমরা বলতে পারি সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট সমন্বিত শব্দ সমষ্টি। আবারও বলছি, সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট সমন্বিত শব্দ সমষ্টি যখন বৃহত্তর সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে ক্লোজ বলে। বাংলায় বলতে গেলে অনেক বড় হয়, কিন্তু ইংরেজিতে খুব ছোট করে বলা যায়। এই জন্য আমি বলি বাংলার তুলনায় ইংরেজি ভাষাটা খুব সোজা। একটু মন দিয়ে দেখো, আর মন দিয়ে শোনো, আর মন দিয়ে পড়ো, দেখবে ইংরেজি ভাষাটা বাংলার থেকে অনেক সোজা লাগবে। A clause is a part of a larger sentence which has a subject and a finite verb, or which has a subject and a predicate. My dear students, already we have got the definition of the clauses, or we can understand about the clauses or what is clause. Now, how many kinds of clause? Can you say, my dear students? If you read any reference book or any grammar book, easily you can find that there is 3 kinds of tense. One of them is principal clause. Principal clause. Another is subordinate clause. And the last one is coordinate clause. Coordinate clause. My dear students, if we try to show them by a chart, we can draw this kind of diagram. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে ক্লোজ হচ্ছে 3 প্রকার: প্রিন্সিপাল ক্লোজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং কোঅর্ডিনেট ক্লোজ। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই 3 প্রকার ক্লোজ আসলো এখন আমাদের ধারাবাহিকভাবে আলোচনার শুরু। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে প্রথম ক্লোজটা কি আমাদের? প্রথমটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। এখন হোয়াট ইজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ? প্রিন্সিপাল ক্লোজ কাকে বলে বা প্রিন্সিপাল ক্লোজ কি জিনিস? খুব সোজা ভাষায় যদি আমরা এটাকে বলি তাহলে বলতে পারি যে সমস্ত ক্লোজকে বাক্যের অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো ক্লোজের উপর নির্ভর করতে হয় না, সেটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। বোঝাতে পেরেছি বন্ধুরা? আবারও বলছি, বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত ক্লোজকে অন্য কোনো ক্লোজের উপর নির্ভর করতে হয় না তাদেরকে প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলে। যেমন বোর্ডে যে উদাহরণটি লেখা আছে, দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সরি এটা মিশিয়ে দিয়েছি, লেখা ছিল কি, আই নো হু ইজ ইয়োর ফাদার। তাহলে এই যে আই নো, আমি জানি, বাক্যটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলি হু ইজ ইয়োর ফাদার, তোমার বাবা কে, তখন পরে আবার এখানে কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্য ছিল না সেটা, সুতরাং সেটা কোনো বাক্যই হয় না যদি প্রথম অংশটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে তাহলে আই নো এটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ, আর পরেরটা কোন ক্লোজ সেটা পরে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নাম্বার 2, 2 নম্বরে কি ছিল? সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সেটা উদাহরণটা কি লেখা ছিল, আই নো হু ইজ ইয়োর ফাদার। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখো
দিস ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখন এটুকু যদি ওমিট করে দেওয়া হয় তাহলে হু ইজ ইওর ফাদার পরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন যদি না বসানো হয় তাহলে কিন্তু সেটা আবার সেন্টেন্স হয় না। সেক্ষেত্রে এটাকে তখন বলা হয় কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হোয়াট ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? সাবঅর্ডিনেট, সাব শব্দের অর্থ আমরা অনেকেই বুঝি, শাব্দিকভাবে অর্থ না জানলেও সাব শব্দটা কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা অনেকেই জানি। সাব ইন্সপেক্টর, সাব রেজিস্ট্রার, সাব ড্যাশ ব্লা ব্লা ব্লা, এরকম দিয়ে অনেক শব্দ আমাদের জানা আছে। তাহলে এই সাব শব্দের অর্থ কি? আমরা বলতে পারি নির্দ্বিধায় সহকারী। কিন্তু এখানে আমরা যেটা আলোচনা করছি এখানে এটাই এসে হচ্ছে সাব শব্দের অর্থ দাঁড়ায় নির্ভরশীল, দ্যাট মিন ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এই ক্লজটাকে তার বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য এর উপরে নির্ভর করতে হয়, তাহলে তখন এটা হয় ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আর দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। তো এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটাকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা সাধারণত দেখে থাকি এই ক্লজগুলো প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো কি কি জিনিস আমাদের মোটামুটি জানা আছে, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো হু, হুইচ, হাউ ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে থাকে। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্বারা যুক্ত হয়ে থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলো। প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে রিলেটিভ প্রোনাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্বারা যুক্ত হয়, যেগুলো আবার কানেক্টর হিসেবেও ইউজ হয়। বোঝাতে পেরেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? এটা আরো পরিষ্কার করে আমরা আমি বলবো যখন আমরা এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব। তো এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ক্লাসিফিকেশনের যদি আসি তাহলে আবার দেখা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আবারও 3 প্রকার। বলতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? এই ক্লজটা আবারও 3 প্রকার। প্রথমটা কি? নাউন ক্লজ। দ্বিতীয় নম্বরেরটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ক্লজ। and third one is adverbial clause. My dear students, খুব সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি হোয়াট ইজ নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এই ধরনের শব্দগুলো দিয়ে বিভাজনগুলো আমরা আগে অনেক পড়েছি, বিধায় এগুলো কোনটা কোন জিনিস এটা আমাদের কাছে অনুমান করা খুব সোজা, কিন্তু পরিষ্কার নয়। এজন্য আমি তোমাদের মনে শুধু একটু পরিষ্কার করে দিতে চাই যে হোয়াট ইজ নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। খুব সহজেই the clause which is used as which works as a noun in a sentence, and a clause which is used as an adjective or which works as an adjective in a sentence is called adjective sentence. ঠিক সেরকম ভাবেই যে সকল ক্লজগুলো সেন্টেন্সে অ্যাডভার্বের কাজ করে সেগুলোকে অ্যাডভার্বিয়াল সেন্টেন্স বলে। তাহলে ডেফিনিশনগুলো খুব সোজা, ডেফিনিশন পড়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। এজন্য আমি কাম টু দ্য পয়েন্ট, হোয়াট ইজ নাউন ক্লজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে একটা সেন্টেন্স লেখা ছিল যেটা আবারও আমি মুছে দিয়েছি, সেটাতেই আবারও আসি। I know the boy who
came here yesterday. This is a sentence. আবার তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, I know the boy. This is the fully complete sentence. এরপরে যদি এটুকু না লাগাতাম তাহলে কিন্তু এটুকু ফুললি সেন্টেন্স ছিল, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। বাট হিয়ার হু কেম হিয়ার, যে এখানে এসেছিল, কে এসেছিল, তাহলে এই অর্থটা পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য এর উপর নির্ভর করতে হয়। হু দিস ইজ হিয়ার ইজ রিলেটিভ প্রোনাউন and used as a subject, and who this is a relative connector used as a connector. এটা কনজাংশন হিসেবে ইউজ হয়ে এর সাথে যুক্ত হয়েছে, আবার এটা সেখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। এখন হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে, হু দিস ইজ রিলেটিভ প্রোনাউন, তাহলে কোন নাউনের পরিবর্তে এটা ব্যবহার হয়েছে, অথবা এই হুটা কাহাকে নির্দেশ করে, এটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এই হু এই বইকেই নির্দেশ করে। বোঝাতে পেরেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে নাউনের পরিবর্তে এটা, অর্থাৎ এই ক্লোজটা পুরোপুরি এই বালক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে, যে এই যে বালকটা গতকাল এসেছিল, গতকাল একটা বালক এসেছিল, আজকে একটা আসতে পারে, পরশু একটা আসতে পারে, আজকে দুটো আসতে পারে, কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে বালকটা গতকাল এসেছিল, সুতরাং এই বালকেরই সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে এটা, তার মানে এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়েছে। বোঝাতে পেরেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যখন সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তখন সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ বলে। এটা বোঝা গেছে? এখন নাউন ক্লোজ কোনটা, যেটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম। নাউন ক্লোজ আলোচনা করতে গিয়ে তোমাদের সামনে আগেই আমি চলে গেছি অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ নিয়ে আলোচনা করতে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে নাউন ক্লোজের উদাহরণটা যেটা আগে লেখা ছিল, আই নো what do you want? শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো, এখানে আই নো দিস ইজ দ্য ভার্ব, এন্ড আমি জানি, কি জানি, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও বা তুমি যা চাও সেটা আমি জানি। তাহলে দিস ইজ দ্য, এটা ফিনাইট ভার্ব এন্ড দিস ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব, এই ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে এই ক্লোজটা ব্যবহার হয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে যখন অবজেক্ট হিসেবে কি ব্যবহার হয়, আমরা জানি নাউন বা প্রোনাউন ব্যবহার হয়, তাহলে এখানে যে ক্লোজটা প্রথম ক্লোজের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয় সেটা অবশ্যই না, তখন সেটা হয় নাউন ক্লোজ, আর তার মানে এটা নাউনের কাজ করেছে। তাহলে এখন দেখা যায় যে নাউন ক্লোজ এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ এটা আমরা চিনব কিভাবে। এখানে যেমন ছিল হুইজ, এখানেও হুইজ থাকতে পারতো বা হোয়াট ইজ আছে। এখন অ্যাডজেক্টিভ নাউন, অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ এবং নাউন ক্লোজ চেনার উপায় কি, এই জিনিসটা ছোট্ট একটা পয়েন্ট যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই নাউন ক্লোজ এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজটা চিনে ফেলতে পারি। তাহলে এই জন্য আমাদের পুরো সেন্টেন্সের মিনিং জানারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না, আবার পুরো সেন্টেন্স পর্যালোচনা করে আলোচনা করে অ্যাডজেক্টিভ নাকি নাউন সেটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়বে না। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে দেখুন যে এখানে কনজাংশন হিসেবে বা কানেক্টর হিসেবে হট ব্যবহার হয়েছে, এইখানে কানেক্টর হিসেবে হু ব্যবহার হয়েছে। বিফোর দ্য কানেক্টরস দেয়ার ইজ আ নাউন, দ্য বয়। প্রথম সেন্টেন্সটায় আমাদের অ্যান্টিসিডেন্ট আছে এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট? দিস ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে পূর্বপদ, অর্থাৎ যখন আমরা একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ তার সাথে দেখব একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের আগে
অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজে শুরু হয় কনজাংশন দিয়ে, যখন সেই কনজাংশন বা কানেক্টরের আগে যদি কোনো পদ নাউন বা প্রোনাউন না থাকে তখন আমরা সেটা ধরে নেব নাউন ক্লোজ। আর যদি নাউন বা প্রোনাউন থাকে তাহলে সেটা ধরে নেব অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। বোঝাতে পেরেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তার মানে অ্যান্টিসিডেন্ট যদি থাকে তাহলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ, যদি অ্যান্টিসিডেন্ট না থাকে তাহলে সেটা নাউন ক্লোজ। এম আই ক্লিয়ার? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এসেছিলাম কোথায়? নাউন ক্লোজ and adjective clause. Come to the point. Another thing is adverbial clause. What is adverbial clause? এইগুলোর মতোই কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যখন সেন্টেন্সে অ্যাডভার্বের কাজ করে তখন সেটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ বলে। এখন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ বলে এটা আমরা খুব সহজেই জেনে গেলাম। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ যে আমরা জেনে গেলাম, তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ কিভাবে চিনব? ওটাও সাবঅর্ডিনেট, নাউনও সাবঅর্ডিনেট, অ্যাডজেক্টিভও সাবঅর্ডিনেট। এখন উদাহরণ যদি আমি লিখি, আই নো where he lives in। শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো, এখানে নাউন ক্লোজটার স্ট্রাকচার যেমন ছিল আই নো হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, এখানেও আই নো হোয়ার হি লিভস ইন। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লোজের সেন্টেন্সের শুরুর অংশটা দুটো প্রায় একই ধরনের রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা এসে লক্ষ্য করো, এইখানে একটা জায়গার কথা, প্লেসের কথা বলা হয়েছে, হয়া। এখন এই যখন হয়ার শুরু হয় তখন এটাকে একটা জায়গা বলে, প্লেস। তাহলে আর প্লেস মানেই আমরা বুঝি কি? অ্যাডভার্বিয়াল। তাহলে এই প্লেস অ্যাডভার্বিয়াল গুলো কয় রকমের হয় সেটা আমাদের জানতে হবে। তাহলে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজটা খুব সহজেই চিনে নিতে পারবো। আমরা জানি যে নাউন ক্লোজ যেটা সেটা, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ যেটা সেটা, অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ সবগুলোই প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ এবং নাউন ক্লোজের তফাৎটা আমরা জেনে গেছি যেটা, সেটা খুব সহজেই ওই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আমরা করে ফেলতে পারবো। কিন্তু এখন এখানে এসে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজের পার্থক্যটা সেই অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ বা নাউন ক্লোজের সাথে কিভাবে করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে আমরা এখানে এসে দেখি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ কত ধরনের হয়। তাহলে এটা ধরে আমরা কি পেলাম? এটা পেলাম আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ প্লেস। এখন এই ধরনের জায়গায় আবারও আসতে পারে কি অনেক ধরনের, আমরা অনেক সময় সময়ের কথা বলে থাকি, দে কেম হিয়ার, তারা এসেছিল এখানে, when they saw me, যখন তারা আমাকে দেখেছিল। অর্থাৎ তারা দূর থেকে আমাকে দেখলো যে আমি এখানে আছি, তখন তারা এখানে এলো। তাহলে এটা সময় বোঝায়, কখন এসেছিল? যখন আমাকে দেখেছিল, when they saw me। এক্ষেত্রে এসে তাহলে এইটার দ্বারা বোঝায় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ টাইম। কটা পেয়েছি? দুটো। এই ধরনের আরো অনেকগুলো আছে, যেমন আমরা অনেক সময় বলে থাকি I was ill, as I was ill। আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন করেছি তখন এই ধরনের সেন্টেন্স অনেক পড়েছি। As the boy is weak, he can't run fast, he could not run fast। ছেলেটা দুর্বল হওয়ার কারণে বা অসুস্থ থাকার কারণে জোরে দৌড়াতে পারেনি, এখানে কারণ বোঝায়, তখন সেটা হয় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ what? রিজন অর কজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে এ ধরনের দেখো, যখন প্লেস বোঝায় তখন সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা হোয়ার দিয়ে শুরু হয়, যদি টাইম বোঝায় তাহলে সেটা হোয়েন দিয়ে শুরু হয়, আবার যদি কারণ বোঝায় তাহলে অ্যাজ, সিন্স অথবা হয় দিয়ে শুরু হয়। তারপরে আবার যদি ফলাফল বোঝায় তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজটা শুরু হয় ইন অর্ডার দ্যাট অর ইন অর্ডার টু অথবা শো দ্যাট দিয়ে শুরু হয়। আবার যদি পারপাস বোঝায়, উদ্দেশ্য, যেমন উই কাম টু স্কুল,
so that we may learn. This is এটা আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুলে আছি, এখানে সো দ্যাট ব্যবহার হয়েছে। এই সো দ্যাট যদি ব্যবহার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে তখন বোঝায় কি পারপাস, দ্যাট মিন উদ্দেশ্য। এবং আরও আছে কন্ডিশন। ইফ দিয়ে যতগুলো ক্লজ শুরু হয়, যতগুলো সেন্টেন্স শুরু হয় সেগুলো কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে। এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো আবার অনেক সময় ইম্পারেটিভ মুডে যদি হয় তাহলে দেখা যায় শুরুটা ইম্পারেটিভ থাকে, তারপরে এন্ড দিয়ে যুক্ত হয়ে পরেরটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ধরনের আবার ম্যানার, ম্যানার বলতে কি বোঝায়? কাজের ধরন এবং কাজটা কিভাবে হয় সেইটা নির্দেশ করে যখন, তখন সেটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ ম্যানার হয়। এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ অফ ম্যানারগুলো তাহলে কয়টা শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বলেছি, দিস ইজ 1 2 আর আরো একটার পর একটা সিরিয়াল যদি বলি তাহলে আমি একটা বললাম কি রিজন অর কজ বলেছি। নাম্বার 4 সেটা বলেছি রেজাল্ট। 5 পারপাস বা পারপোজ, তারপরে বলেছি কন্ডিশন, নাম্বার this is number 6, number 7 manner, number 8 this is comparison, and number 9 this is concession. এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ এই 9 ধরনের হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবারে একটু জিনিস লক্ষ্য করো যে অনেক সময় ব্যবহারের উপর নির্ভর করে একটাই ক্লোজ 3 ধরনের হতে পারে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সেটা ডিপেন্ড করবে আমরা সেই ক্লোজটা কিভাবে প্রকাশ করব, অর্থাৎ ধরনটা ব্যবহারের উপর বা ধরনের উপর নির্ভর করে একটা ক্লোজই 3 ধরনের হতে পারে, একটাই বক্তব্য 3 ধরনের ক্লোজ হিসেবে হতে পারে। এখন একটা ক্লোজ আমি যদি লিখি, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উই নো where our friends lives in, একটাই জিনিস আবার এভাবেও লেখা যায়, we know the place where our friends live in। আবার সেটাকে বলতে পারি I will go where our friends live in। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লক্ষ্য করো এখানে 3টি সেন্টেন্স লেখা আছে আর 3টা ক্লোজ লেখা আছে। এই 3টা ক্লোজের অর্থগত দিক থেকে 3টে একই জিনিস, উই নো হোয়ার আওয়ার ফ্রেন্ডস লিভ ইন,
উই নো দ্য প্লেস, এটার অর্থ হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা কোথায় বাস করে আমরা জানি। এখানে হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা কোথায় বাস করে আমরা সেই জায়গাটা চিনি। আবার এখানে হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা যেখানে বাস করে আমরা সেখানে যাব। তাহলে অর্থগত দিক থেকে দুটো তিনটে একই ধরনের জিনিস বোঝায়। কিন্তু আমি যে তফাৎগুলো তোমাদের বলেছিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সেগুলো যদি আমরা বিচার করি তাহলে দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো অ্যান্টিসিডেন্ট। সুতরাং উই নো আমরা জানি কোথায় তারা বাস করে, এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, সুতরাং এটা নাউন ক্লজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আবার এটা উই নো দিস ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ, দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ, এটা নো দিস ইজ দ্য কমপ্লিমেন্ট অফ the verb know. And where our friends lives in, this is adjective clause. Adjective clause, কেন adjective clause শিক্ষার্থী বন্ধুরা? This is connector and before the connector here is an antecedent. কানেক্টরের আগে একটা পূর্বপদ আছে, যেই ক্লোজটা সেই পূর্বপদকে নির্দেশ করে। এটা একটা জায়গা, কি চিনি? দিস ইজ দ্য প্লেস, একটা জায়গা, হোয়ার আওয়ার ফ্রেন্ডস লিভ ইন, আমাদের বন্ধুরা যেখানে বাস করে। তাহলে এই ক্লোজটা এটাকেই বুঝিয়েছে, সুতরাং এইটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। আবার এখানে এসে দেখো আই উইল গো, আমি যাব, দিস ইজ কোথায় যাব সেই জায়গাটার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং দিস ইজ দ্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। সুতরাং আমরা একটাই বক্তব্য যেভাবে লিখবো ঠিক সেই ক্লোজ সেটা হয়ে যাবে। এই জন্য স্ট্রাকচারগুলো আমাদের খুব ভালো জেনে রাখতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী দিন আগামী ক্লাসে আরও একটা নতুন টপিক নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকো, সুন্দর থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।